أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas izin limpah kurnia ini juga diberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Saya hormati dan kasih para jemaah, para barisan pimpinan masjid, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik dan sebagainya. Ini yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Jadi insya-Allah mari kita mulakan halaqah Al-Quran kita pada tahun hijrah yang baru ini 1445 hijrah dengan bacaan Ummul Quran, Ummul Kitab, surah Al-Fatihah. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور بكتابك بصرنا واشرح به صدورنا واستعمل به بدننا وأطلق به لساننا وقوي به جناحنا وأسرع به فهمنا وقوي به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشفعنا بشفاعة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن عظيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. InsyaAllah tuan-tuan, kita mulakan dengan surah Al-Kahfi ayat 1 hingga ayat yang ke-10, halaman 293, ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Kemudian kita akan bacakan sambungan surah As-Sajdah. Mula kita ulang semula ayat 1 hingga 20 dan kita sambung pada halaman yang seterusnya, ayat yang seterusnya. Surah Al-Kahfi ayat 1 hingga ayat yang ke-10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Surah As-Sajdah halaman 415 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا
أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, insyaAllah kita sambung pada ayat yang seterusnya. Tapi sebelum itu saya ingin mengulanglah daripada ayat yang ke-15. Jadi kita kena yang pertama hukum untuk kita membacakan ayat tilawah ini sebagaimana tasbih kita tadi, tasbih, tahmid, takbir, kalimah la ilaha illallah,
ataupun kita panggil nafi dan itsbat. Jadi kita membacanya dalam keadaan ketika tilawah. Maknanya kita membaca Quran dan kita tidak ada ataupun kita tidak mengambil masa yang banyak, ataupun kita tidak mempunyai ruang yang banyak untuk kita melakukan sujud sajadah. Tapi dalam keadaan kita ada ruang, bolehlah kita sekejap untuk kita berdiri takbir dan kita sujud dan membaca sujud sajadah, bacaan sujud sajadah, atau dalam solat membacakan ayat-ayat yang ada di tempatnya sujud sajadah ini ataupun ayat sajadah dengan hukum sunat, iaitu dia lebih kepada dituntutlah sunat muakkad. Baik. Jadi kalau kita lakukannya, kita bacalah subhan sajadah wajhihi lilladzi wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini yang ringkas. Kemudian kita bangun semula dan kita sambung bacaan. Baik. Juga ada pada surah Al-Isra. Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Isra tadi di sebelum surah Al-Kahfi, iaitu ayat yang ke-109. Pada ayat selepas ayat wa yaquluna subhana rabbina, kemudian wa yakhiruna lil-azqani yabkun wa yaziduhum khusyu'an. Sujud sajadah ini dalam Quran ada lebih kurang 15 tempat sujud sajadah, ataupun kita panggil ayat tilawah. Jadi samalah keadaannya. Contoh kita baca juga jumpa di surah yang ke juzuk yang ke-30, surah Al-Alaq, surah Iqra. Kan kita baca pada habis surah Al-Alaq tu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ini akhir surah. Kita nak masuk surah baru, kita sebelum bismillah surah yang seterusnya, surah Al-Qadr kan, surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sebelum kita baca bismillah tu, kita baca bacaan tasbih tadi, subhanallah alhamdulillah. Atau kalau dalam solat, contoh kita nak sambung, kita baca dua surah, satu Al-Alaq, satu surah Al-Qadr. Maknanya dalam rakaat yang sama kita nak baca dua surah. Jadi kita kena sujudlah tuan-tuan, sujud sajadah. Maknanya ini yang biasa dibawa. Jadi contoh sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bacaan subuh Jumaat. Tetapi baginda juga akan membaca jugalah surah yang lain ini. Jadi ia bukanlah kewajipan. Baik. Jadi ayat yang ke-15 itulah tadi salah satu tempat ayat tilawah, ataupun kita baca dalam solat ayat sujud dengan bacaan sujud sajadah. Kita sambung ayat 21 halaman 417. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ. Baik. Jadi kalimah وَلَنُذِيقَنَّهُمْ, kalimahnya ialah nuziqannahum, ziqa, ziqa. Itu kalimah ni. Waw tu huruf wala nudhi, sesungguhnya kami akan memberikan kepada mereka rasa azab, iaitu pada mereka itu azab dunia yang pertama sebelum memasuki azab yang besar. Wala nudhiqannahum, dibaca dengan waw fathah. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab sejarah biografi, kitab bahasa Arab lah, pada biografi imam-imam qiraat, antaranya kitab dalam qiraat Asyarah ataupun qiraat Sab'ah, ditulis bagaimana diterangkan huruf-huruf berbaris. Contohnya pada manhaj. Manhaj ini kaedah yang digunakan oleh bacaan dalam riwayat Hafs an Asim. Jadi dia satu-satu tuan-tuan. Contohnya macam kita belajar pada Iqra, waw di atas wa, tapi dia tak sebutlah macam tu. Dia sebut waw dengan fathah. Waw dibariskan fathah, dibaca dengan bunyinya wa lah. Walanudhiqannahum, lam fathah dibaca dengan nipis.
wala nudhi. Nun dibaca dengan dhamma, dimuncungkan. Kemudian huruf zal, kalimahnya di sini nudhiqan, nudhiqan. Jadi itu kalimahnya lah. Hum itu dhamir, mereka. Baik, kita baca pada wala nudhi dengan bacaan yang pada sifatnya huruf itu tidak tebal. 1 2 wala nudhi, wala nudhiqannahum. Jadi di sini bila kita membacakan nudhi, muncung saja nun tanpa tebalkan dia. Jangan dibaca nudhi, no, nu, nudhi, nipis. Kemudian zal tadi dibaca nipis, makhrajnya di mana tuan-tuan? Di hujung lidah, bawah gigi, hadapan. Selalu saya sebut, jadi saya pun ingat. Tuan-tuan pun selalu sebut, selalu baca, selalu dengar, selalu ke halaqah, kita pun ingat. Wala nudhi, 2 harokat dengan mad asli. Jadi alif atau waw atau ya, bila huruf 3 ini makhrajnya di al-jawf. Makhrajnya ada 5 tuan-tuan. Rongga al-jawf itu iaitu kita panjangkan mad dengan kepanjangan mad itu bunyi alif atau waw atau ya, maka makhraj bagi huruf yang mad itu tadi u disebut al-jawf, tempat keluarnya di rongga mulut. Baik, jadi kita panjangkan dengan baris zal, baris kasrah, vi. Kemudian kita nak baca huruf qaf, kita tebalkan qaf dengan fathah, qannahum, qannahum. Qaf dia tebal, tapi dia tidak terlalu melampau lah. Contohnya kita baca itu kalau tahqiq sangat tuan-tuan, itu macam nak perang. Rasulullah SAW sebut pada para sahabat, jangan baca Quran macam seolah-olah kita baca tu sedang berlaku bacaan ketika perang. Maksudnya kita baca tu keras sangat. Jadi kita ada kesederhanaan dengan menjaga hukum tajwid. Wala nudhiqannahum, kita sebut qan dengan dengung pada nun tasydid. Nun syaddah wajibun gunna. Jadi huruf nun fathah kita baca dengan nipis lah. Nahum, jangan qanna, baca nipis. Qannahum. Cuba kita sebut qan teman-teman. 1 2 3. Qannahum. Bunyinya seperti bunyi lahjah Arab. Baik. Kemudian kita dengungkan juga pada bertemunya kalimah hum dengan minal. Ada 2 huruf yang bertemu, iaitu mim sukun, mim sakinah tanpa ditulis sukunnya, bertemu dengan minal, iaitu mim dengan tasydid kasrah. Kita dengungkan wala nudhiqannahum minal. Tempat keluar bagi mad di al-jawf, alif waw ya. Tetapi tempat keluar bagi dengung, tadi kita dengung pada qan, kemudian kita dengung pada nahum, iaitu mim bertemu mim, idgham mislain, idgham mutamasil. Dia sama bagi hurufnya. Atau kita lebih senang kenal lah, sebab mim huruf yang sama, mim dengan mim, makhraj dengan tempatnya sama, makhraj sifat, duanya sama, disebut idgham idgham mislain ataupun mutamathilain. Baik, jadi kita keluarkan makhraj dengung pada al-khayshum. Tadi dekat al-jawf yang pertama, ini al-khayshum yang akhir, makhraj yang kelima. Jadi kita dengungkan qannahum. Kemudian minal azabil adna, minal azabil adna. Cuba kita baca pada qannahum minal azabil adna. 1 2 qannahum
nuziqannahum minal azabil adna. Jadi pada kalimah nuziqannahum, dua tu ada dengung, satu wajib gunnah, satu idgham mutamathilain. Kemudian masuk pada minal, iaitu idgham izhar. Apa idgham izhar tuan-tuan? Idgham ni maknanya masuk. Ialah kita masuk minal. Kalau kita baca mina, kita tak masuk. Masuk ni maknanya bacaan pada bunyinya tu dia akan berlaku secara dia akan berkait dan dia akan masuk dengan tanpa putus ataupun tanpa kita panggil izhar sebab dia jelas. Dia tak ada samar-samar ataupun dengung. Senang nak ingat tuan-tuan, izhar ni adalah jelas. Kalau ikhfa tu samar. Lagi idgham masuk. Iqlab dia sama dengan ikhfa, cuma hurufnya satu, iaitu bertemu pada nun mati bertemu ba. Kalau ikhfa syafawi ni mim mati bertemu ba. Kalau nun mati atau tanwin dia jadi iqlab. Iqlab iaitu ada tanda mim kecil. Itulah tanda. Baik. Jadi kita baca minal azabil adna. Dia masuk minal tanpa dengung, tanpa menambah sifat lain. Minal itu tambah sifat yang tak mahu. Minal azab dengan membariskan ain pada fathah itu bukan minal azab. Huruf ain tu nak keluarkan tu dekat makhrajnya di pertengahan halqi. Azabil. Cuba kita tuan-tuan, kita bacakan minal azab, kemudian kita sebut azab. 1, 2, 3. Minal azab, kemudian azab. Jadi huruf ain dengan fathah itu di halqi dengan fathah. Jadi kita baca ain. Kalau kita dengar tak adalah bacaannya tebal. Azabil. Huruf zal pun nipis dengan dua harakat mad asli. Kemudian bil adna. Bil masuk dengan idgham izhar. Adna hamzah berbaris fathah. Baik, jadi hamzah lam alif tu kalau dia ada di atas alif, yang mana alif yang mana lam tuan-tuan? Yang lam yang jumpa dulu tu. Yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri menyengit ke kiri tu itu alif. Baik, jadi bersilang. Jadi apabila hamzah di atas, betul-betul atas alif, dia tidak dibaca panjang. Ada keadaan tuan-tuan kadang-kadang jumpa hamzah sebelum. Dia sama ada sebelum, atas atau bawah. 3 tempat saja. Jadi di sini di atas kita baca adna. Kita baca pada qalqalah dal. Sebenarnya istilahnya kita masukkan ad dengan sughra, qalqalah yang ringan. Nun dibaca fathah dengan 2 harakat panjang mad. Minal azabil adna dunal azab. Sama juga kalimah al-azab. Kalau kita berhenti, ba itu akan dibaca dengan qalqalah kubra. Contoh tuan-tuan baca, wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azab. Kalau berhenti, qalqalahnya beratlah, qalqalah yang kubra. Kalau tuan-tuan sambung, dia tak ada qalqalah lah, dibaca ba dengan kasrah. Minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Minal azabil adna dunal azabil akbar. Huruf kaf. Jadi kita jumpa lagi huruf yang bersifat bila dia sukun, ada berapa huruf ni tuan-tuan? Huruf yang mengeluarkan sifat
huruf yang mengeluarkan sifat hamas. Sifat ni tuan-tuan ada banyak, ada 20. Ada 20 sifat. Jadi hamas ini antara sifat yang dia ada disebut ada pasangan. Baik, jadi ataupun lawan lah, sifat berlawanan. Akbari. Kita ada baca dengan contoh tuan-tuan takbir Allahu Akbar. Ada sedikit keluar hamas. Cuba kita baca tuan-tuan. Pada azabil akbar. Dunal azab. 1, 2, 3. Dunal azabil akbar. Kalau tuan-tuan baca Dunal azabil akbar. Akbar. Maknanya tak ada hamas itu. Itu pun tidak tepat pada sifat. Pada makna mungkin tak ada masalah sangat. Tapi berlaku sifat itu kurang, iaitu pada sifat hamas. Dia bukan aka, bukan macam qalqalah, ada, azab, dia tak melantun, dia udara sedikit yang keluar, ataupun kesanlah menyebut kaf itu ada udara kan. Sama juga hurufnya ada berapa? Fa, ha, fa, ha, shin, kha, sad, sin, kaf, ta. Fahathahu syakhsun sakat. Huruf-hurufnya tu. Antaranya kaf ada hamas. Kemudian ba dibaca dengan fathah. Akbari la'allahum yarji'un. Kita baca akbari la'allahum yarji'un. Yang baris tebal dibaca tebal ialah ra sukun. Yarji'un. Itu pun tuan-tuan, ya itu kita masih baca dengan fathah. Iaitu kita baca yar. Jangan baca yo. Yo medang. Itu yo. Ini ya. Yarji'un. Yang agak mahal pada latihan itu. Kita latih dan kita biasa pada bacaan yang fasih. Bukan makna yang baca yor itu salah tuan-tuan. Tetapi dia kurang fasih. Makna kurang fasih ni dia kurang tepat pada kehalusan bacaan. Baik. Jadi kita bacalah dengan Dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Cuba tuan-tuan. Dunal azab. 1, 2, 3. Dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Bacaan yang kita anggap nipis itu sebenarnya dia tidaklah berlaku semua tempat. Tapi tebal yang nyata itu kebiasaannya pada huruf-huruf isti'la, contohnya sad, dad, ta, za. Jadi yang lain kebiasaannya tidaklah tebal. Baik, kemudian ayat yang ke-22 Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pada surah As-Sajdah ini kaitan dengan وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ. Tiada yang paling zalim daripada orang yang بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Orang yang kedatangan ayat Tuhannya. Maknanya orang yang bila Allah SWT datangkan ayat, maknanya datangkan petunjuk, datangkan ayat Al-Quran ini sebagai petunjuk lah, sebagai hidayah, sebagai ilmu. Inna minal mujrimin. Kami pasti. Kemudian dia memalingkan dirinya. Thumma a'radu anha. Kemudian inna minal mujrimina muntaqimun. Allah balas dengan jawapan, kami pasti membalas orang-orang yang berdosa. Maknanya orang yang apabila orang yang tidak ada orang yang zalim. Maknanya Allah SWT menyebutkan sekiranya dia bertakwa, dia beriman kepada Allah SWT, mengikut surah Allah,
Allah Subhanahu Wa Taala suruh baca Quran, belajar ilmu agama, solat dan sebagainya, buat kebajikan, kebaikan, sedekah. Tapi apabila datang ayat contohnya tentang solat, tapi dia berpaling, dia tak mau belajar atau dia tidak solat. Jadi bacaan ayat yang menyebutkan tentang orang yang memalingkan dirinya daripada perintah Allah, maka orang itu disebut orang yang menzalimi dirinya. Dia berbuat zalim pada perintah Allah dan dirinya. Kemudian Allah jawab, inna minal mujrimin, kami pasti membalas orang yang melakukan dosa itu. Baik, jadi waman dibaca dengan izhar. Waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha. Waman dibaca dengan izhar, azlamu. Di sini hamzah dengan fathah. Cuba kita baca tuan-tuan. Waman azlamu. 1 2 3. Waman azlamu. Azlamu. Di situ bacaan hamzah dengan fathah. Dengan kalau kita nak fasih ni tuan-tuan, kita baca dengan fathah. Kalau kita baca itu tak fasih lah. Maknanya kita tebalkan bagi hamzah yang fathah. Kita muncung pula. Sebab fathah ni sifatnya buka tapi tidak muncung. Dia lain dengan dhammah. Kemudian azlamu za, dengan dia sifatnya tebal. 3 huruf. Yang nipis huruf zal. Tadi kalimah adha. Kemudian huruf yang biasa zai. Tazakka, huruf zai. Kemudian huruf za. Zalimi. Azlamu. Baik, jadi azlamu dengan bacaan dibaca tebal, dan bacaan itu dia sifat za ini dia tidaklah terperangkap macam dad. Contoh dad kita baca tuan-tuan, wad. Kalau huruf ta pula kita lantunkan, apa. Ini huruf za, dia seperti kita tidak sebut sebagai qalqalah. Dia bukan qalqalah. Dia juga bukan huruf yang terperangkap ataupun huruf yang dikepung, tidak ada lantunan macam huruf dad. Kita sebut huruf za dengan menebalkan bacaan. Azlamu. Azlamu. Kemudian kita muncungkan pada mim dhamma. Huruf lam kita nipiskanlah tuan-tuan. Jadi kebiasaannya bacaan yang tebal, az ni tebal lah tuan-tuan. Akan ada unsur orang menebalkan bacaan sebelum kalimah yang dibaca tebal tu, contohnya za di sini. Baik, akan ada orang yang menebalkan huruf sebelum. Contohnya huruf hamzah tadi. Ini patut dibaca azlamu. Dia takut bacaan za tu nipis, dia tebalkan juga huruf hamzah. Dia baca o pun jadi a pun jadi o. Kemudian bacaan huruf selepas pula, huruf lam itu pun dibaca dengan tebal. Contoh pada dia nak jaga huruf za itu tebal, lamu, dibaca la jadi lo. Jadi ini bacaan yang tidak tepat. Jadi bacaan yang betul kita membaca pada hak huruf itu. La. Cuba tuan-tuan kita sebut la. Yang baca az la. Itu dari sudut tahqiq. Kita memberikan hak pada huruf-hurufnya, makhraj dan sifat. Kemudian kita dah baca dengan betul, al-lamu mimman dzukira. Mim kasrah. Dibaca dengan bertemu dengan mim tasydid, dengung pada mim. Bila kita masukkan tu kita baca mimma. Cuba tuan-tuan, 1 2 3. Mimma. Sebagaimana yang saya sebut tadi, kita ingatkan balik, makhraj dengung pada bahasa Arab dengung kita panggil gunnah kan. Di khaysyung. Jadi khaysyung itu mesti ada dengung, iaitu getaran. Tak adalah bergegar hidung kita tuan-tuan, tapi kita rasakanlah aliran udara ketika dengung ataupun gunnah itu berlaku. Mim iaitu dengan wajib gunnah.
hukumnya. Kemudian man dzukira, di situ nun mati bertemu dengan zal, ikhfa. Hukum nama hukumnya ikhfa. Tuan-tuan tak tahu nama hukum pun tak ada masalah. Tetapi masalah bila keliru. Sebab tu kita kena tahu jugalah sikit-sikit. Baik, jadi ikhfa ini apa? Kita kelaskan kepada dua bahagian. Satu ikhfa yang hakiki, satu ikhfa syafawi. Ikhfa hakiki ini adalah nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu 15 huruf. Contohnya di sini huruf zal. Mimma dzukira, dzukira, bukan zukira. Dzukira. Cuba tuan-tuan, satu mimma, mimma dzukira. Bacaan dzukira ni pun satu juga. Bila kita lihat balik, cara betul bacaannya, tidaklah kita menunda ataupun melambatkan bacaan pada kaf tasydid itu. Contoh lambatkan ataupun menunda. Dzukira, seolah-olah ada saktah ataupun dia tahan. Zuk satu bahagian, kira dia baca lain. Dzukira. Sebab apa? Sebab dia nampak tanda tasydid tadi. Tapi kita perlu menahan tanpa kita menunda. Maknanya dia sekali jalan, tuan-tuan. Mimma dzukira. Udara tu kita tolak tapi kita tahan, tuan-tuan. Dzukira bi ayati rabbi. Dzukira bi ayati rabbi. Tuan-tuan. Dzukira bi ayati rabbi. Itu kalau kita waqaf, kita baca rabbi. Kemudian huruf ra dibaca tebal, tuan-tuan. Dzukira, bukan dzukira. Kemudian bi dibaca dengan kasrah, baris kasrah dinipislah. Bi hamzah dua harakat. Bi ayati rabbi. Ya dibaca fathah dua harakat. Ta kasrah, ti rabb. Ada orang tanya, tuan-tuan, huruf ta ni nak sebut dia macam ni ke? Yang pertama, adakah kita sebut biasa je, ti ataupun ta, atau nak sebut ada sedikit hamas, dia bunyi macam contohnya ta, ti. Kan tuan-tuan pun mungkin pernah dengar. Tapi tak sure apa bacaan yang dibaca tu. Adakah dia nak menambah kesedapan bacaan ke? Jadi huruf ta ini dia berlaku sedikit minimum, iaitu bila kita sebut ti, sedikitlah. Kalau tuan-tuan ukur, mungkin ada alat yang boleh mengukur hamasnya tu, sikit je. Tapi dia akan lebih jelas bila sukun. Contoh tadi ataupun huruf kaf, keluar udara tu lebih. Baik, jadi bi ayati rabbih, ra dibaca tebal, tafkhim, dan bertemu dengan ba ditasydidkan ba. Rabbih. Tuan-tuan, Rabbihi. Kita tahan tu. Tapi jangan tahan tak lepas-lepas. Rabb. Itu jadi tidak ada pada bacaan ba. Kerana apa? Yang dengung dua je, tuan-tuan. Mim ataupun nun. Yang dengung ataupun kita panggil gunnah, dua je, mim dan nun. Kemudian Rabbihi, ha di situ dibaca dua harakat dengan mad sillah. Sillah apa, tuan-tuan? Sillah qasir, sillah dua harakat. Kemudian thumma a'rada anha. Thumma, maknanya pun kemudian. Fa iaitu makhraj di hujung lidah bertemu gigi hadapan, iaitu di bawah gigi hadapan. Cuba tuan-tuan. Fa di situ ya. Kalau yang lagi satu yang kasar, sin. Itu huruf sin. Ya, huruf fa dia di hujung lidah, di bawah gigi hadapan. Kemudian dimuncungkan jadilah thu. Thum dengan dengung, mim tasydid, wajib gunnah. Thumma a'rada anha. A'rada.
Bacaan A ni pun satu juga tuan-tuan. Bila kita baca, ada juga orang dia nak latih, dia akan baca a'radu anha. Tapi jangan terlalu kuat tuan-tuan. Takut nanti dia memberhentikan atau memutuskan bacaan. Dia baca contoh a'radu anha. Dia nak bagi cukup ain. Tapi bila kita latih bacaan yang fasih tuan-tuan, a'radu anha, a'radu anha. Dia tuan-tuan, 1 2 3. A'radu anha. Dia macam lalu tersangkut sikit. A'radu anha. Tapi kalau dalam tahqiq kita bacalah dengan tapi jangan sampai putus. Contohnya a'rada, terlalu keras hingga putus bacaannya. A'rada anha. Huruf ra dibaca dengan tebal, huruf dad dibaca dengan fathah. Rada, rada. Anha, jangan baca anhu. Dalam riwayat lain, qiraat lain dia ada baca anhe. Itu namanya imalah. Tapi kita tak bacalah. Riwayat Hasan Asim kita baca fathah biasa 2 harakat dengan alif, bacaan 2 harakat itu. Kemudian inna minal mujrimina muntaqimun. Dengan bacaan dengung pada nun tasydid. Kemudian satu dengung cuba tuan-tuan. Tu namanya gunnah, dengung. Kemudian nun itu dipanjangkan pada bila dibaca fathah. Dia ada 2 yang panjang. Satu dengung, satu mad. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kalimah mujrimin mengandungi jim, iaitu huruf yang dibaca dengan sukun, iaitu pada hukumnya qalqalah sughra. Mujrimi na dibaca dengan fathah. Kita baca dengan ikhfa pada nun mati bertemu ta. Muntaqimun. Cuba kita baca tuan-tuan. Inna minal mujrimina muntaqimun. Ini persis dengan azlamu tadi. Kalimah muntaqimun huruf qaf dalam darjat menyebutkan huruf isti'la ini, huruf yang isti'la apabila berbaris kasrah dia masih tebal, iaitu dengan sifatnya isti'la. Cuma bacaan itu akan sedikit berbeza kerana kita nipiskan pada baris kasrah. Contohnya ihdinas siratal mustaqim. Kan surah Al-Fatihah kita baca qaf tetap dengan sifatnya isti'la. Kita tak tukar jadi kaf. Mustaqi kita tak tukar jadi kaf. Kita masih baca dengan qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Cuma nipiskan dengan kasrah. Kasrah tu maknanya kita lebarkan bibir kita. Contoh kat sini muntaqimun. Yang bacaan nipis ni tuan-tuan ada ta fathah. Taqi. Jangan baca muntaqi. Itu jadi huruf ta pula ni. Jadi ta taqimun. Baik, badi di hujung tadi yarji'un dengan muntaqimun dibaca dengan mad arid lisukun. Boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Baik tuan-tuan, kita ulang balik daripada ayat yang ke-21. 1 2 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Ayat 22. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ.
Jadi tebal, nipis, panjang dan pendek. Makhraj huruf, tajwid, kita kembali balik pada maknanya, iaitu memperbaik bacaan. Sayyidina Ali sebut pada sifat huruf. Huruf ada dua, makhraj tempat keluar, sifat ada 20 tempat. Kita baca tebal atau nipis, atau qalqalah, ataupun hamas atau jahar. Kemudian bacaan panjang dan pendek, beza 2 harakat, 4 harakat, 5 harakat dan 6 harakat dibezakan. Kemudian waqaf dan ibtida. Nafas kita kena jagalah tuan-tuan bila kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayah untuk kita terus mengamalkan, membaca dan mempelajari ilmu-ilmu berkaitan dengan ibadah yang paling dituntut dalam Islam, iaitu menaikkan syiar kita, iaitu membacakan kitab kalamullah Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan menjadikan syifa. Syifa ini penawar. Bila kita baca Quran, tuan-tuan, kita kena pastikan ilmu itu seiring dengan apabila kita amal, ikhlasnya kena ada kerana Allah, mukhlishina lahuddin. Beramal kenalah ikhlas. Kalau kita tak niat, kita tak ikhlaskan, maka dia tidaklah dikira sebagai pengorbanan ataupun pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keampunan, rahmat dan kekuatan untuk kita terus membacakan Al-Quran sehinggalah akhir kita nanti bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فاردد إلي وقت حاجتنا إليه ولا تنسينيه. وصلى الله على سيدنا محمد نور المذهب للنسيان بدونه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.